उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। अमरेली से बड़ी खबर। धारी में मामलतदार और आंगनवाड़ी प्रबंधक आमने सामने आए। आंगनवाड़ी प्रबंधकों को BLO का काम सौंपने का मुद्दा गरमा गया। आंगनवाड़ी प्रबंधकों की बैठक में अधिकारियों द्वारा डांटे जाने के बाद 3 प्रबंधकों की तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आंगनवाड़ी प्रबंधकों ने दावा किया कि उन्होंने BLO का काम इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन पर काम का बोझ था। धारी मामलतदार पर प्रबंधक ने लगाए गंभीर आरोप है कि BLO का काम स्वीकार न करने पर वारंट जारी किया जाएगा। 3 प्रबंधकों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें धारी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी घटना पर मामलतदार की चुप्पी देखने को मिली है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी भारत सरकार द्वारा संचालित एक बाल विकास केंद्र है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। यह एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी के मुख्य कार्य पूरक पोषण, बच्चों और माताओं को आवश्यक पोषण प्रदान करना, प्री स्कूल शिक्षा यानी 3 से 6 साल के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की जांच करना और टीकाकरण करना, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी भी देना, रेफरल सेवा यानी यदि आवश्यक हो तो बच्चों और माताओं को उच्च स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी भेजना। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी AWW और आंगनवाड़ी सहायिका AWH आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करती हैं और सेवाएं प्रदान करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है, लेकिन यह अक्सर कम होता है और उनके काम की परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता भी है। आंगनवाड़ी का महत्व अगर आपको बता दें तो आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के लिए विकास, माताओं के स्वास्थ्य और कुपोषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी माना जाता है। आपको बता दें कि ये भारत में ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र का एक प्रकार है। इसे भारत सरकार ने 1975 में बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया था। हिंदी में आंगनवाड़ी का मतलब है आंगन आश्रय। आपको बता दें कि बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करना और सम्मान के साथ जीने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना तथा हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में महिलाओं के पोषण और विकास को सुनिश्चित करता है। ये आंगनवाड़ी का ये एक लक्ष्य माना गया है। लेकिन क्या ये लक्ष्य सच में लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है? आइए सुनते हैं हमारे घोरी जी इस बारे में क्या कहते हैं। धारी खाते जी आज मामलतदार અને આંગણવાડી વર્કરો વચ્ચે जी BLO ની કામગીરીને લઈને હોબાળો મચી જતા સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં ચર્ચા જાગી છે। जी ટૂંકા પગારમાં ગુજરાન ચલાવતી આંગણવાડી વર્કરો ઉપર સતત વધી રહેલા કામના ભારણ ઉપરાંત BLO ની કામગીરી સોંપવામાં આવતા આંગણવાડી વર્કરોએ BLO ની કામગીરીનો ઇનકાર કરતા जी મામલતદારશ્રીએ વોરંટ ઇસ્યુ કરવાની ધમકી આપતા जी ઘટના સ્થળે 3 મહિલાઓની તબિયત લથડતા હોસ્પિટલ ખસેડાઈ છે। ઘટનાને લઈને ધારી સહિત જિલ્લાભરની આંગણવાડી વર્કરોમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા છે। સીમા जी ગોરીજી, જોવામાં એવું દેખાય છે કે આંગણવાડી વર્કર, મહિલા વર્કરો સૌથી વધારે કામ કરતા હોય છે આંગણવાડીમાં, હા અને મહિલાઓના સામે એવો એક પડકાર ઊભો થયો છે કે ઘર તો સાચવવું પડે છે અને આંગણવાડીનું પણ સાચવવું પડે છે, તો તમે એના માટે શું કહેવા માંગશો? અને આંગણવાડીના મહિલાઓનું શું ડિમાન્ડ છે સરકાર સામે? એટલે આંગણવાડી વર્કરો તો ટૂંકો પગાર મેળવે છે, બરાબર, અને આંગણવાડી વર્કરો તો લગભગ મોટા ભાગે ગરીબ પરિવારમાંથી આવતી હોય છે। બરાબર। હવે આ આંગણવાડી વર્કરોને સતત તમામ પ્રકારની સરકારને લક્ષી બધી કામગીરી, મતદાર યાદી, બીજી ત્રીજી પોલિયોના ટીપા સહિત તમામ પ્રકારના આરોગ્યના તમામ
સરકારી વિભાગોમાં એની પાસે કામગીરી લેવામાં આવે છે, જી ત્યારે આ લોકોને એનું પોતાના પરિવારનું જોવાનું રહ્યું કે નહીં, બરાબર પોતાના પરિવાર પ્રત્યે કઈ ધ્યાન ન આપી શકે અને બીજી સાઈડ પગાર ટૂંકો, બરાબર જેના કારણે આજે આ ધારી ખાતે આ ઘટના બનવા પામી છે. ઠીક છે ઠીક ડેમેજ છે. હું ડાયાલિસિસ કરાવું છું એટલે સાહેબ મારાથી આ કામગીરી થાય એમ નથી કે જે રજૂઆત હોય ને એ તમે બધું કે અટાણે લઈ લો ઓર્ડર, કાંઈ અટાણે નથી બોલવાનું, ત્યાં બધા ઓર્ડર સ્વીકારી લો, પછી એ બધું તમે ફાઇલું મૂકીને તમારે જે કરવું હોય છે ને એમાં આગળ પગલાં લે. કોણે એવું કીધું હતું? સાહેબ એવું કીધું. ક્યાં સાહેબ હતા? મામલતદાર સાહેબ. તમારી માંગ શું છે હવે? સાહેબ મારાથી એ કામ થાય એમ જ નથી એટલે હું કરી શકું જ નથી. મને કિડનીની પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે, તકલીફ પણ. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે આ કામ નહીં કરો તો તમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે. તો અમે આગળ પગલાં લેવું એવું અમને કીધું. બરાબર કે તમે આ સ્વીકારશો નહીં તો આગળ પગલાં લેવું. તો અમે બીમાર હોય તો કેવી રીતના સ્વીકાર કરો, એટલું કામ તો કરીએ છીએ અમે, આનાથી વધારે ઉપરથી અમને એટલું પ્રેશર આપે તો અમે કેમ કરીએ. ઓકે. મીનાબેન છે, હું નાગદરા ગામથી આવું છું. અમે બધા આંગણવાડી કાર્યકર છીએ. તો આજે અમને જે કાંઈ મિટિંગમાં કહેવામાં આવ્યું એ ધમકાવીને કહેવામાં આવેલ છે. પણ પ્લસ કે આંગણવાડીની માંગ એવી છે બહેનોની કે અમે અમારા કામથી નથી અમે પહોંચી શકતા, તો અમે આ બીઓલોની કામગીરી કઈ રીતે. સાહેબ એનું એવું કહેવાનું છે કે તમારે રજાના દિવસે કામ કરવાનું. તો સાહેબ અમારે પણ નાના બાળકો છે, અમારે ઘર છે, તો પછી અમે રજાના દિવસે કઈ રીતે કરી શકીએ. અમારે અમારા નાના બાળકોને તો સાચવવા ને સાહેબ. કામગીરી કરવા અમે કામગીરી કરવાની ના નથી પાડતા, પણ અમને 2 દિવસની મુદત આપો. જો બીજો કોઈ તાલુકો સ્વીકારશે તો અમે સ્વીકારીશું આ કામગીરી, અને અમારું યુનિયન જો સ્વીકારશે તો અમે સ્વીકારશું સાહેબ. કોના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું? સાહેબ દ્વારા, પ્રાંત સાહેબ દ્વારા, હા મામલતદાર સાહેબ દ્વારા કહેવામાં. હા, કડક ભાષામાં બધાને ધમકાવવામાં આવેલ છે. એટલા માટે અમારે 3 બહેનો અત્યારે ગંભીર હાલતમાં છે. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.